ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 13.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜੇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ 13.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं नदीम साहब बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि पूरा ट्रैक्टर असीं जाके चेक किया कितों लीक नहीं होया, आके लैके गए और गड्डी माशाल्लाह बेहतरीन गई है और किसी जगह तो कोई लीक या सेम नहीं आई। नहीं तो इत्थे यकीन जानो गड्डियां दूसरियां कंपनियां तो आंदियां हुंदियां सी 10 तो 12 किलोमीटर चल के आंदियां ही मेरे कोल, और जिमीदार घर जान तो पहले इत्थे वर्कशाप च सलामी दे के जांदा ही ते रोंदा ही हुंदा सी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके तो खुश आमदीद करने सारे भरावां नूं। दोस्तों नदीम बदर आटो इंजीनियरिंग दे विच मौजूद हाँ ते मेरे पिछे तुसीं ट्रैक्टर वेखदे पए हो ATS खड़े ने तिन्ने कलर तकरीबन पीले कलर दा भाई दे हाल ट्रेंड ही चल गया हुण, ट्रेंड ही चल गया जी, ट्रेंड चल ते हर पासे आवे कोई पीला पीला होया पिया। एक उसे वर्कशाप खड़ा है वो भी पीला, एक परसों छत लाई है वो भी पीला। मेरे हिसाब नाल इस हफ्ते दे विच ना ए पंजवां ट्रैक्टर किहड़ा पीला है। आ बंदियां ने भाजी ट्रैक्टर बुक करवाया सी, नाल वाटर बाडी वगैरह भी लगियां ने, इनू नाल पैंथर पावर वाला दे टायर पवाए ने। तकरीबन 50,000 रुपये का इजाफी खर्चा है, जी उन्होंने मतलब बिल्कुल 50,000 की बचत हो गई। मजीद गलबात नदीम साहब नाल करांगे, तुहाडे नाल मुकम्मल डिटेल वगैरह शेयर करांगे। लो जी दोस्तों, नदीम साहब को नदीम ब्रदर आटो इंजीनियरिंग दे विच मौजूद हाँ ते नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने। मजीद गलबात इन्हां नाल करदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नदीम साहब की हाल ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह दा। नदीम साहब माशाल्लाह पीले ट्रैक्टर की सेल अं वेखते पे हैं, दिन ब दिन वधदा ही जा रहा, ट्रेंड ही चल रहा हुण पीले ट्रैक्टर दा। बस जी इस तरह लोगों की पसंद होंदी है ना, जेडे लोग लोगों की पसंद नूं मद्देनज़र रखते हैं वो कंपनी आगे चली जाती है। बिल्कुल इस तरह बस जो ये नवा ट्रैक्टर पीले कलर च तैयार होया, तुहाडा ख्याल है भी मार्केट च इस तरह ट्रेंड चलाएगा? नहीं जी, कोई अंदाजा नहीं सी। वो भट्टी साहब शुएब भट्टी साहब आए मेरे को ते कहंदे जी मैं पीला कलर कराना। मैं उन्होंने पूछा जी तुहानूं पसंद है, तुहानूं पसंद है पीला कलर? कहंदे जी हाँ जी मैनूं पसंद है। मैं क्या अगे करवाया नहीं असी, लेकिन अगर तुहाडे कहण ते असी करवा दिंदे। उन्होंने कहा जी करवा दो। फिर कलर कार्ड मैं मंगवाया, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा जी ओके है। एरा कलर कार्ड मंगवाया ते वो फिर उन्होंने ओके किया, वो फिर कलर मैं करवा दिता। मैं क्या वो ना होए कि असीं कलर करवा दिए तो भट्टी साहब कहण फिक्का है गूढ़ा है, पीले च भी तो कई शेड होंदे है ते वो फिर इस करके मैं कलर कार्ड मंगवाया, उन्होंने ओके किया। वो अज भी मेरे को WhatsApp ते हैगा ते वो माशाल्लाह लोगों ने बड़ा पसंद किया। हुण देखो ना, एक रैड दो ते 3 रैड साढ़े कोल इस टाइम खड़े है और 3 ही पीले खड़े है, एक नीला खड़ा। हाँ जी, तकरीबन पीले दी मैं कि रैड ते मुकाबला कर रहा, पीला जिहड़ा है रैड नाल उत्ते जा रहा है। अच्छा जी, हाँ रैड नालों ज्यादा बुकिंग पीले दी है। वेरी गुड। फिर उस तो बाद रैड दी है, फिर उस तो बाद नीले दी। हालांकि ट्रैक्टर ते सब तो पहले नीला कढ़िया सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नीले दी वेख लो इन्नी मार्केट जिन्नी आ पीले दी ते रैड दी हो गई है। पीले और रैड गल पता कि कलर च भी बड़ी हुंदी ना, जेड़ा करन वाला हुण देखो कलर कीता सोहना लगदा पूरा। हाँ जी माशाल्लाह, देखो जी मेहनत होई हुई नजर आंदी है। मेहनत जेड़ी है ना वो नजर आंदी है, वो मेहनत कीती होए वो किसी बच्चे नूं भी नज़र आ जाती है। बिल्कुल ते जिमीदारां नूं भी नज़र आ जाती, जिहड़ी चीज़ हुंदी है वो तो खैर अपना आप आपे दस दिंदी है। नदीम साहब मजीद तुसीं ऑफ कैमरा गल कर रहे कि बंदे ने बुक करवाया सी ट्रैक्टर पहलां दा, इहनूं विच वाटर बाडियां भी मिल गईयां ने 34-20 दे विच ही। हाँ जी, पहले लोगों ने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀਆਂ नहीं सी ਲਾਈਆਂ ना ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 34-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 34-40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 34-40 20,000 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 20,000 ਦਾ ਇਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। 20,000 ਇਧਰੋਂ ਤੇ 25-30,000 25,000 ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ? ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 24,500 ਐਕਸਟਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 51,500 ਐਕਸਟਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 51,500 ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਸ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 51,500 ਐਕਸਟਰਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਆ ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ 51,000 ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ 18 ਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 18 ਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। ठीक हो गया, ठीक है पैंथर दा, आ भी पैंथर दा, आ भी पैंथर दा। वो 14 पलाई च है, आ 18 पलाई च है। वो 18 पलाई दे विच एरी प्राइस ज्यादा है। लड़ी एदी ऊंचाई भी थोड़ी ज्यादा है, ऊंचाई भी एरी गुड्डी भी लंबी है। देखो ना गुड्डी ते हाथ रख के देखो ना, आ गुड्डी किड्डी लंबी है। आ देखो आ किथे आ रही है गुड्डी, आ 3 पोटियां ते आ रही है। आ गुड्डी किथे आ रही है? आ 1.5 पोटियां ते आ रही है। तकरीबन अद्धा फर्क है गुड्डी दा भी, तकरीबन आधी इंच
ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਇਸ ਟਾਇਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਰਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਂਚਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਚਰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਿੱਲ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਿਰ ਚੋਂ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹ 'ਚ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੱਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਲਾਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਇਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਓਡੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਆ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਗੀ ਹੋਈ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਟਾਇਰ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਕੋ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 20,000 ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੈਸਾ ਚੱਲਣਾ ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਚਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇਲਮ ਵਾਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 13.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜੇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ 13.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 13 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਜਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ। ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਅੜ ਗਈ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੜ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖੜ, ਰਾਹ 'ਚ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2,000 ਵੱਖਰਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ, 3 ਦਫਾ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਰਹੀ।
ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਭੱਜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਈ ਅੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾ, ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਦਪਾਲਪੁਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਵਾ ਮਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਮਿਆਰੀ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਿੰਗ ਮਿਆਰੀ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ 4 ਰਿੰਗੇ ਪਿਸਟਨ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਬਗੈਰ ਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਚਲਾਇਆ, ਬਗੈਰ ਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜਨ ਕੋਈ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੋ ਮਾਰਦਾ, ਨਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਚਾਪੜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ATS ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ, ਬੜੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਆ ਛੋਟਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆ ਬਗੈਰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਰ ਲਵਾਓ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆ 2 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਛੱਤ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਐਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਰ ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕੂਲਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 80% ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੂਲਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੂਲਰ ਦੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ weight ਵਜ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੂਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਵਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ इंशाल्लाह। टाइम आया खड़ा। कंपनी वालों कोई लग के आया कोई आयल कूलर वगैरह? नहीं हजे तक तो नहीं आया। अच्छा, ला रही है कंपनी भी अगर? ओ इंशाल्लाह इन फ्यूचर शायद ला दे। अच्छा, मजीद नदीम साहब बंदे ने एक कॉल की बाहरों सऊदी अरब चों, कह रहे पावर असिस्ट एक तुहाडा ट्रैक्टर है, मैं तो उन्होंने वेख्या नहीं। वो कह रहा सी लईए दे विच कोई शोरूम उत्ते खड़ा है छोटे स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग दे विच। जी हैगा लेकिन मैं पर्सनल हर बंदे दी एक पर्सनल पसंद ना पसंद होंदी है। जिस तरह आ येलो कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर, इसे तरह आ जिहड़े डिजाइन होंदे ना आ भी हर बंदे दी पर्सनल पसंद ना पसंद होंदी है। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੈਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਚੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜੈਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਜਾਏ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਨਾ ਪਏ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੰਪਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛੱਤ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਆਜ਼ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆ ਛੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਛੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਨਾਕ ਲੈਂਦੇ ਯੈਲੋ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਛੱਤ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।